Yes, sir. We started with variables and identifiers in the yesterday class, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so okay, what do you mean by a variable? Which stores the value. Stores data. అది దాని యూజర్ పర్పస్ కదా. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ అ వేరియబుల్. నేను చెప్తాం కదా. Named memory location is for value. Yeah, that's absolutely right, right? So a named memory location is called a variable. Okay. Now you can tell me what is its purpose. Stores the value. Yeah, it stores the value. It can hold the value or it can store the value. Okay, what is its main characteristic? There is no limit to change variable. Yeah, you can tell me now. What is characteristic? చెప్పండమ్మా. We can change the value at any time. Yeah, very good, Nana. So the value of the variable can be changed at any point of time. Okay, so that's its main characteristics. Okay, very good. What do you mean by an identifier? Name. Yeah, identifiers are nothing but the names. Okay. Name a particular program. Yeah, very good. So what are the things that will have a names in Python? ఎవరికి పేర్లు ఉంటాయి నాన్న? Variables. Yeah, definitely variables will have names. What else? కనిపిస్తున్నాయి కదా స్లైడ్ లో. Yeah, functions will have a names, classes will have names, modules will have names, objects will have names, right? Dictionaries, lists. Okay, almost every concept will have a name, right? So in order to create a name for the variable or in order to form an identifier, we need to follow some rules, right? So in C language, we got some rules to create identifiers. Did you remember the rules to create identifiers in C? Yes, sir. Okay, so you can tell me now, right? Okay, what are those rules? 5 rules. First character should be alphabet. Should be alphabet అని ఉండదు నా జీవితం. సరిగ్గా చెప్పండి. ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ కెనాట్ బి డిజిట్ అని ఉంటుంది, అంతేగాని ఆల్ఫాబెట్ ఉండాలనే ఉండదు. చెప్పండి, సరిగ్గా చెప్పండి ప్లీజ్. ఇంకా Maximum length of a variable is 32. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇంకా Only underscore is used. No other special characters are used. వెరీ గుడ్. నేను ఓన్లీ అండర్ స్కోర్ ఈజ్ యూజ్డ్, నో అదర్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ఐడెంటిఫైయర్స్. వెరీ గుడ్. ఇంకా
cannot use keywords as variables. వేరియబుల్స్ కాదు నాన్న, ఐడెంటిఫైయర్స్. ఇంకా నాన్న మీకు సి ఎవరు చెప్పారు నాన్న? ఈ టాపిక్ అయితే రవికుమార్ సార్ ఎవరన్నా? రవికుమార్ సార్ చెప్పారు సార్. ఈ టాపిక్ రవికుమార్ సార్ చెప్పారు సార్. అదే ఫస్ట్ 3 యూనిట్స్, ఫస్ట్ మిడ్ వరకు హైబ్రిడ్ క్లాసులో ఆయన చెప్పి తర్వాత మీ ఫ్యాకల్టీ చెప్పారా? ఫినిష్ చేసేసుకున్నారా మీరు? Did you people finish? See, మిమ్మల్ని సి ఫినిష్ చేశారా మొత్తం అంటున్నా? Yes sir. Yes sir. Oh, very good అమ్మా, నైస్. ఓకే నాన్న, సో ఇట్స్ లైక్ ఒక ఆర్డర్ ప్రకారం గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న రూల్స్ వచ్చేసి. ఫస్ట్ రూల్ నన్ను వచ్చేసి ఫస్ట్ రూల్లో ఏం చెప్పాలి అని అంటే, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు యూస్, ఏమి వాడాలి అవి చెప్పాలి నన్ను వచ్చి ఫస్ట్ వచ్చేసి. సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ ఇన్ ఫార్మింగ్ అ నేమ్స్? You can use the letters capital A to Z or small a to Z, right? Yes sir. And you can also use the digits. Digits, that is a 0 to 9, right? Yes sir. And we can use only one special symbol, that is called underscore. That is the first rule. What is the first rule? We can use the letters capital A to Z, small a to Z, digits 0 to 9, and only one special symbol, that is called underscore. That is the rule number 1, right? Yes sir. Rule number 2. Rule number 2. There should not be any spaces in the identifiers. పేర్లో ఎక్కడ స్పేస్లు ఇవ్వకూడదు. There should not be any spaces in the identifiers. That is rule number 2. Right? Rule number 3. The first letter cannot be a digit. The first letter cannot be a digit. Okay, fourth one. Keywords cannot be used as identifiers. Keywords cannot be used as identifiers. And finally, the length of the identifier can be up to 32 characters, but for the simplicity of typing and reading, we use up to 8 characters. ఈజీగా టైప్ చేయడానికి, ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మనం వచ్చేసి ఏం చేస్తాము, వి ట్రై టు ఫినిష్ ద నేమ్ బై 8 letters ఓన్లీ. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ సింగిల్ లెటర్సే రాస్తారు మీరు అసలు యాక్చువల్గా అయితే కదా. ఇంట్ ఏ, ఇంట్ ఐ, ఫ్లోట్ బి, ఫ్లోట్ ఆర్, అవునా కదా? Yes sir. So these 5 are the rules. Yes sir. Okay, so these 5 are the rules. Okay, so what is the first rule? A to We Z, can 0 write to 9 underscore only. We can write capital A to Z and integer 0 to 9. నేను ఏం చెప్తున్నాను అలా గుర్తుపెట్టుకోరా ప్లీజ్. ఫస్ట్ రూల్ ఏంటిది అది? We can use the letters capital A to Z, small a to Z, digits 0 to 9, and only one special symbol, that is a underscore. That's the first rule. Underscore. Yeah, underscore. Second rule, identifier should not contain spaces. Third rule, first letter of the identifier cannot be a digit. Fourth rule, keywords cannot be used as identifiers. Fifth rule, the length of the identifier can be up to 32 characters, but for simplicity to read or write or type, we use up to 8 characters, right? ఎవరు చెప్తారు చెప్పండి, నాకు తడుముకోకుండా చెప్పాలి. We use letters A to Z,
small a to z digit 0 to 9 underscore. Identifiers not contain spaces. First letter cannot be a digit. Keywords cannot be used as identifiers. Yeah, finally. Length of The the length is 32 characters. The length of the identifier can be up to 32 characters. For simplicity, we use up to only 8 characters, right? Okay, very good, Nina. So those are the rules to form the identifiers. Can anyone tell me what is the difference between a variable and an identifier? Identifiers are examples of variables, sir. Identifiers are examples of variables. Absolutely wrong, Ade. Inka? ఇక్కడ ఉన్నా చదువుతున్నారా నాన్న? ఇదేనా? ఓకే, ఎవరు చెప్తారో చెప్పండి నాన్న. మీకు ఏం అర్థమైందో చెప్పండి. ఐడెంటిఫైర్ అంటే ఏమర్థమైంది, వేరియబుల్ అంటే ఏమర్థమైంది, రెండు ఒకటేనా ఆర్ దే ఆర్ డిఫరెంట్? ఇఫ్ దే ఆర్ డిఫరెంట్, చెప్పండి అన్న, ఎవరైనా చెప్పొచ్చు. జస్ట్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. రాంగ్ అయినా పర్లేదు. Identifiers are names, sir. Identifiers are nothing but the names. That's absolutely right. Variables means it stores a value, sir. Variables are nothing but the named memory locations which can capable of storing the values. అవి వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి నువ్వు మెమరీకి పెట్టిన పేరుని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ వేరియబుల్ అంటాం నన్ను వచ్చేసి. ఐడెంటిఫైయర్స్ అంటే నేమ్స్ నన్ను, దే ఆర్ జస్ట్ నేమ్స్. ఆ నేమ్స్ ఎవరెవరికి ఉండొచ్చు అని అంటే వేరియబుల్కి నేమ్ ఉంటుంది అంతే. అంతేకాని వేరియబుల్ అని ఐడెంటిఫైర్ అని ఒకటి కాదు. ప్లీజ్ గెట్ ఏ క్లారిటీ. బాగా చెప్పారు, వెరీ గుడ్ నన్ను. ఇంకేం అర్థమైందన్న? వై వి నీడ్ వేరియబుల్స్? Both identifier and variables are the name allotted by users, sir. అమ్మా ఏంటన్నా చెప్పండి. Both identifier and variable are names allotted by users. వేరియబుల్ కి పెట్టే పేరునే ఐడెంటిఫైర్ అంటాం నాన్న. అది మళ్ళీ సపరేట్ గా అలా అని కాదు. వేరియబుల్ అంటే సపరేట్ నేమ్ ఉండటం అని కాదు. వేరియబుల్ కి పెట్టే పేరునే ఐడెంటిఫైర్ అంటాం. ఇంకా ప్లీజ్ మీరు మాట్లాడుతూ ఉండండి నా జీవితం, బికాస్ ఐ వాంట్ టు క్లారిఫై సమ్ థింగ్స్. ఓకే, గో క్లోజ్ ది డోర్ శిఖ. Identifiers ఎంటిటీ యూనిక్ ని ప్రోగ్రామ్ లో ఐడెంటిఫై చేస్తాయి సార్. ఏంటన్నా అర్థం కాలేదు. మళ్ళీ చెప్పండి అన్న. చెప్పండి, మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి. మనం డోంట్ గూగుల్ ఇట్ జీవితం. Identifier is only used to identify an entity uniquely, sir, in a program. ఓకే, అంటే అర్థం ఏంటి తెలుగులో చెప్పండి. ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటి అంటే నాన్న, లైక్ నేను ఏదో క్వశ్చన్ వేసాను కదా, నాకు ఆన్సర్ చెప్పాలి కదా అని గూగుల్ చేసుకుని గూగుల్లో కనిపించే సెంటెన్స్ అన్ని చదివి చెప్పకండి జీవితం. మీకు ఏం అర్థం అవుతుందో అది చెప్పండి, అది నాకు కావాల్సింది. గూగుల్లో ఏం డెఫినేషన్లు ఉన్నాయి అవి కాదమ్మా నాకు. వాట్ డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్, దట్స్ వాట్ ఐ నీడ్ యాక్చువల్లీ. సింపుల్ క్వశ్చన్ అన్న, వేరియబుల్ అంటే ఏంటి? నేనేం చెప్పానో దాంట్లోంచి చెప్పండి, గూగుల్ తల్లి కాదు ప్లీజ్.
చెప్పండి నన్ను. స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ యూస్ చేస్తాం సార్. వేరియబుల్స్ ఐడెంటిఫైయర్స్ మిడిల్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ లో కూడా యూస్ చేయొచ్చు సార్. ఓహో, ఇంకా ఇది నేనే చెప్పాను నన్ను. చెప్పండి ఇంకా. ప్లీజ్ డోంట్ మేక్ మీ వెయిట్ ఫర్ లాంగర్ టైమ్స్ నన్ను. జీవితం చెప్పండి తల్లి. ఏదో చెకోర పక్షిలో ఎదురు చూస్తున్నాను ఎవరన్నా ఏమన్నా చెప్తారేమో అన్నట్టుగా. మీరేమందరూ సైలెంట్గా కూర్చుంటున్నారు. ఇట్స్ కిల్స్ ద టైం, అంతకుమించి ఏం లేదు. మీరేం చదివారు, మీరు ఏం గుర్తున్నాయి అవి వదిలేయండి నన్ను. నేనేం చెప్పాను పోనీ అది చెప్పండి నాకు చాలు. వాట్ డిడ్ ఐ టెల్ యూ? వాట్ ఈస్ అ వేరియబుల్? ఉన్నారమ్మా? మాట్లాడండి అన్న. జీవితం నేను చెప్పేది వింటున్నారా? క్లాస్ అసలు కొన్ని అదన్నా చెప్పండి. వింటున్నాం సార్. నేను చెప్పేది Yes, ఏమన్నా అర్థం sir. అవుతుందా? ఇప్పుడు దాకా నేను ఏదో చెప్పుకుంటున్నాను. Yes, sir. సొంత కవిత్వాలన్నీ నేను గూగుల్లో ఏం చెప్పుకొస్తారండి అన్న. మరి కామెడీగా నేను చెప్పేది వింటే నేను చెప్పింది చెప్పొచ్చుగా. స్క్రీన్ మీద ఏమైనా కనిపిస్తుందమ్మా? Yes, sir. ఈ కంపైలర్. ఎస్ సార్. ఇలా ఉంది నాన్న. ఇక్కడ వేరియబుల్ ఐడెంటిఫైయర్ ఏంటో చెప్పండి నాకు. X variable, sir. వేరియబుల్ సార్. అన్నది ఒక వేరియబుల్. వెరీ గుడ్. ఐడెంటిఫైయర్ అంటే ఎవరు? ఇంట్ సార్. ఇంటిజర్ అన్నది డేటా నాన్న. ఇంటిజర్ అన్నది డేటా టైప్. నాకు ఇలాగ సబ్జెక్ట్ ఎవరన్నా కనుక వెరైటీగా చెప్తుంటే భలే బాధ వచ్చేస్తా ఉంటది నాకు. జీవితం మొత్తం కూర్చోబెట్టి సి మొత్తం చెప్పాలనిపిస్తుంది నాకు. నాకు అంత ఓపిక లేదు, అంత టైము లేదు. ప్లీజ్ డోంట్ డూ దిస్ నాన్న. అమ్మా ఇక్కడ నిన్న హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఇది తెలుసా? Sir. హెడర్ ఫైల్. ఏంటన్నది? హెడర్ ఫైల్. అమ్మా అది హెడర్ ఫైల్ కాదు నాన్న, అది ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్. సెక్షన్. ఏంటి నాన్న అది? ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్ సార్. Pre-process. ఓకే, సి లాంగ్వేజ్ లో ఏదైనా హ్యాష్ సింబల్ తో స్టార్ట్ అయితే దాన్ని ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్ అంటాం నాన్న. ఓకేనమ్మా? Yes, sir. ఈ stdio.h అని ఉంది కదా, దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ హెడర్ ఫైల్.
దాన్ని ఏమంటాం మనము? హెడర్ ఫైల్ అంటాం, రైట్? ఈ ఇంట్ ఉంది కదా నాన్న, ఇంట్ వాట్ ఈస్ దిస్? డేటా టైప్. డేటా టైప్ మామూలుగా అయితే డేటా టైప్ నాన్న, కానీ అది ఒక ఫంక్షన్ కి ముందు రాస్తే రిటర్న్ టైప్ అంటాం దాన్ని. నార్మల్ గా ఇంటీజర్ అంటే డేటా టైపే, కానీ అది మెయిన్ అన్న ఫంక్షన్ కి ముందు ఉంది కాబట్టి యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ రిటర్న్ టైప్. RETURN, రిటర్న్ టైప్. ఓకే, ఓకేనమ్మా. Yes, sir. Yes, sir. మెయిన్ అని ఉంది కదా, వాట్ ఈస్ దిస్ మెయిన్? Function. So main is a function. Why you are telling me that's a function? మెయిన్ ఫంక్షన్ అని విన్నామని చెప్తున్నారా, ఇంకేమైనా తెలుసా మీకు? Do you know why you call it? No, sir. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఒక పేరుకి పక్కన పెరాంథసిస్ కనుక ఉంటే అది ఫంక్షన్. ఒక పేరుకి పక్కన పెరాంథసిస్ ఉంటే దాన్ని ఫంక్షన్ అంటాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. పెరాంథసిస్ అంటే మన భాషలో బ్రాకెట్, తెలుసు కదా? Yes, sir. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే, ఈ ఓపెన్ బ్రేస్ క్లోజింగ్ బ్రేస్లు ఉన్నాయి కదా నాన్న, ఈ ఓపెన్ బ్రేస్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టుకొని క్లోజింగ్ బ్రేస్ వరకు మొత్తం ఉన్న దాన్ని ఏమంటాం? కోడ్ అన్న బాడీ ఆఫ్ మెయిన్ ఫంక్షన్. Body of program. Body of బ్లాక్ అంటాం, లేకపోతే బాడీ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ అంటాం. యూజువల్లీ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ బ్లాక్, రైట్? బ్లాక్ అంటే ఓపెన్ బ్రేస్ దగ్గర నుంచి క్లోజింగ్ బ్రేస్ వరకు ఉన్నదాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ బ్లాక్. బ్లాక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ నాన్న, రైట్? Yes, sir. ఓకేనా? yes, sir. ఇంటి ఎక్స్ సెమీకోలన్ ఉంది కదా, ఇంటి ఎక్స్ సెమీకోలన్ ఈస్ కాల్డ్ ద వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అన్న. ఇట్స్ కాల్డ్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్. వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ లో ఏమేమి ఉంటుంది? దేర్ విల్ బి ఏ డేటా టైప్, దేర్ విల్ బి అన్ ఐడెంటిఫైయర్, దేర్ విల్ బి ఏ సెమీకోలన్. డేటా టైప్ ఎవర్రా అంటే ఇంటిజర్, ఐడెంటిఫైయర్ ఎవర్రా అంటే ఎక్స్ నన్న. పక్కన సెమీకోలన్ అన్నది టెర్మినేషన్ ఆ స్టేట్మెంట్ కి, రైట్? Yes, sir. సో ఇంటి అన్నది ఏంటంటే వేరియబుల్ డిక్లరేషన్. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ యువర్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ షుడ్ కంటైన్? The variable declaration should contain the data type plus symbolic Variable name. Variable Okay. name. It's called, we call it as a, we should give a symbolic name for a variable నన్ను వచ్చేసి. వేరియబుల్ కి అర్థవంతమైన పేర్లు పెట్టుకోవాలి. వింటున్నారా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ఇలా రాసుకున్నాను నేను. x ఈక్వల్స్ టు 10 అని రాసా. దీన్ని ఏమంటాం నాన్న? Initialization. That's called variable initialization. Variable initialization. అలా రాయకుండా కింద రాసా x ఈక్వల్స్ టు 10. దీన్ని ఏమంటారు నాన్న? Variable declaration. కాదు నాన్న, వేరియబుల్ అసైన్మెంట్ నాన్న. Declaration. వేరియబుల్ అసైన్మెంట్. డిక్లరేషన్ అంటే డేటా టైపు, వేరియబుల్ నేమ్ నాన్న, ఆర్ ఐడెంటిఫైయర్ రాసి సెమీకోలన్ పెట్టడాన్ని డిక్లరేషన్ అంటాం. అక్కడే వాల్యూ ఇచ్చేస్తే ఇనిషియలైజేషన్ అంటాం. ఆ తర్వాత వాల్యూ ఇస్తే దాన్ని అసైన్మెంట్ అంటాం నాన్న, వేరియబుల్ అసైన్మెంట్. ఓకేనా? అలా Yes, sir. కాకుండా ఇలా ఇచ్చామనుకోండి నాన్న వచ్చేసి,
ఇలా ఇచ్చామనుకోండి అన్న, ఇదేంటి it's called reading the values from keyboard nana or user. You're just reading the values or asking the user to enter some value for x and you're just reading it by using the scanf. Okay na? Yes, sir. printf scanf ante evaru? Function. Obviously functions nana. Predefined function. Yeah, very good. Predefined functions. printf కి పక్కన parenthesis ఉంది, scanf కి పక్కన parenthesis ఉంది. బట్ parenthesis లో మ్యాటర్ ఉంది. మెయిన్ దగ్గర అయితే ఖాళీగా ఉంది parenthesis. కానీ printf దగ్గర scanf దగ్గర మ్యాటర్ రాసాం మనం, రైట్? సో మ్యాటర్ ఉన్నా మ్యాటర్ లేకపోయినా ఒక పేరు పక్కన parenthesis కనిపించింది అంటే దట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్. ఓకే, Yes, sir. ఆ ఫంక్షన్ ని ఎవరు క్రియేట్ చేశారు అన్న దాన్ని బట్టి ప్రీడిఫైన్డ్, యూజర్ డిఫైన్డ్ అని ఉంటాయి నాన్న. ముందుగానే తయారు చేయబడినవి లేకపోతే యూజర్ తయారు చేసుకున్నవి. ప్రీడిఫైన్డ్ అంటే ప్రింట్ఎఫ్ స్కాన్ఎఫ్. ప్రింట్ఎఫ్ స్కాన్ఎఫ్ నువ్వు నేనేం తయారు చేయలేదు, అవి ఆల్రెడీ లాంగ్వేజ్ డెవలపర్స్ తయారు చేశారు. యు ఆర్ జస్ట్ యూజింగ్ దెమ్. అందుకని యూ కాల్ దెమ్ యాజ్ అ ప్రీడిఫైన్డ్ ఆర్ లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్. అలా కాకుండా వచ్చేసి నేను ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు నన్ను ఇలాగా, ఇలా వచ్చేసి చేసుకోవచ్చు కదా నేను. ఇంటి సమ్, ఇంటి ఏ కామా ఇంటి బి, రైట్? ఇక్కడ వచ్చేసి Yes, నేను sir. ఇలా రాసుకోవచ్చు, రిటర్న్ ఏ ప్లస్ బి. ఓకేనా? ఇక్కడ సమ్ అన్నది వచ్చేసి ఏంటి నాన్న, సమ్ ఈజ్ అనదర్ ఫంక్షన్ ఆల్సో. దాని రిటర్న్ టైప్ ఇంటిజర్. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 2 parameters, int a, int b, and it's what is it's doing, it's just adding 2 numbers a plus b and returning, right? This function sum is actually created by me, that is user. So such kind of a functions are called user defined functions. But whereas printf and scanf all are predefined functions because they are actually designed by the language developers. You are just using them. But sum matram nene తయారు చేస్తా కాబట్టి దాన్ని యూజర్ డిఫైన్డ్ అంటాం, రైట్? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, ఇక్కడ సమ్ వచ్చేసి విడగొట్టి చూస్తే సమ్ ఎవరు? హూ ఈజ్ సమ్? Function. ఫంక్షనే. విడగొట్టి చెప్పండి నాకు మామూలుగా. వాట్ ఈజ్ సమ్? User defined. ఏంటన్నా? Sum is the name of the function, right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, if I say name, what does it mean? Democracy that we are looking at. How governments are running. Identifier. Identifier, obviously. Identifier. Yeah, so sum is an identifier, main is an identifier, x is an identifier, a is an identifier, b is an identifier. అర్థమవుతుందమ్మా? Yes, sir. Yes, sir. ఐడెంటిఫైయర్స్ దేనికి ఉంటాయి? వేరియబుల్స్ కి ఉంటాయి ఐడెంటిఫైయర్స్, ఫంక్షన్స్ కి ఉంటాయి. ఫంక్షన్స్ కి ఏమో నేమ్స్ కింద వాడతాము, వేరియబుల్స్ కూడా నేమ్స్ కింద వాడతాము. ఎక్కడైనా ఒకటి నేమ్ అని చెప్పాము అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఐడెంటిఫైయర్. మనకుండే ఐడెంటిఫైయర్ ఏంటి? మన పేరే. అర్థమైందా? Yes, sir. ఇప్పుడు అలాంటి ఐడెంటిఫైయర్ తయారు చేయడానికి మనం చెప్పుకున్న 5 రూల్స్. ఓకేనా? అలాగే ఆల్ ది ఐడెంటిఫైయర్స్ ఆర్ కేస్ సెన్సిటివ్ నాన్న. ఆల్ ది ఐడెంటిఫైయర్స్ ఆర్ కేస్ సెన్సిటివ్. దట్ మీన్స్ క్యాపిటల్ లెటర్స్, స్మాల్ లెటర్స్, దే విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ డిఫరెంట్ లెటర్స్, రైట్?
గాడ్ నేను మళ్ళీ సి చెప్తున్నా ప్లీజ్ ఐ కమ్ బ్యాక్ ఓకేనా సో నేమింగ్ ద ఐడెంటిఫైయర్స్ అంటే అది నానా ఓకేనా Sir. Can I start my name with the underscore? Yes, sir. Okay, sir. Yes. Yeah, no problem because you can't start with a number, but you can start with a underscore, right? ఫస్ట్ లెటర్ డిజిట్ కాకూడదు అని చెప్పారు కానీ అండర్ స్కోర్ కాకూడదు అని ఎవరు చెప్పలేదు మనతో, రైట్? Yes, sir. Okay, very good. Can I use a @ symbol, dollar symbol, percentage symbol inside names? No, sir. Only one special character is allowed, that is a underscore. Do you know what is the reason why they allowed underscore? No, sir. Special characters Identifiers names cannot start with numbers, sir. ఏనా ఇన్ని స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటే అన్నిటిని వదిలేసి అండర్ స్కోర్ మాత్రమే ఎందుకు అలౌ చేస్తారో తెలుసా మీకు? బికాస్ దట్ లుక్స్ లైక్ స్పేస్ నానా, బికాస్ దట్ లుక్స్ లైక్ స్పేస్, రైట్? మనం బేసిక్ గా నేమ్స్ కావాలి అని అంటే ఎలా ఉంటాయి నాన్న? ఇట్స్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వర్డ్స్ లాగా ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి నేను టైప్ చేస్తున్నాను. మనం ఏం చేస్తాము, ఒక ఇట్లంటే ఇలాగ వచ్చేసి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అని రాస్తాం కదా. అవునా కదా? అవునా? When you want to give a name, basically we try to use the spaces, but spaces are not allowed కాబట్టి అలానే కనిపించేది ఏముంది నన్ను ఇక్కడ చూడండి, స్పేస్ ఉన్నట్టే ఉంటుంది కానీ there is a letter underscore nana. That's why they allowed that underscore anamata, because in order to fulfill that space, lack of space, okay, we are using this underscore nana. Adokati matram anduke allow chesaru anamata, because if you want to join two or more words together and give it as a name, put a underscores in place of the spaces, right? Yes, sir. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఉన్నా చూడండి నాన్న. సో కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద రీజన్? ఫస్ట్ వన్ సమ్, SUM సమ్, వ్యాలిడా ఇన్వాలిడా? Valid. అండర్ స్కోర్ మై అండర్ స్కోర్ వేర్ రాయొచ్చు అలాగా? Yes, sir. నేను ఆల్రెడీ టైటిల్స్ పెట్టేసా కాబట్టి మీరు కళ్ళు మూసుకొని చెప్పేస్తున్నారు. నేను ఇలా రాస్తున్నాను చూడండి, ఈ సమ్ ఉంది కదా, ఈ సమ్ ఉంది కదా, ఆ సమ్మను వచ్చేసి నేను ఇలా రాస్తున్నాను SUM. రాయొచ్చా పేరు? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, ఇలా రాయొచ్చా? Yes, sir. Yes, sir. ఇలా రాయొచ్చా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ఇవన్నీ No, సేమా, sir. డిఫరెంట్? Different. All are different because Different. if the names are Case differ by, sensitive. yeah, if the names are differ by the cases by one letter, that's they will be considered as a different, right? నమ్మోన్ అని రాసాం, కరెక్టేనా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. N8UM1 అని రాసాం, కరెక్టేనా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ఏ అని రాసాం, కరెక్టేనా? Yes, sir. Yes, sir. నమ్ అండర్ స్కోర్ 1, కరెక్టేనా? Yes, sir.
Okay, Sir. 1 NUM, correctena? No, sir. No, sir. No, sir. What's No, the sir. problem? Starting with digit. Starting So, with Identifiers not must is be it. alphabet starting, sir. Okay, what is the problem in second name? Another Underscore, sir. character is used. Special Underscore. character. character. Special character hyphen word umbrella. It's called a hyphen, right? You can't use Yes, that. sir. Next dantlo. Percentage used. Modulus. Percentage. Audible. Next dantlo. Modulus. Underscore use చేయలేదు సార్. Space పెట్టాం nana. So that's the Space. problem. Spaces. Last Yes. dantlo. Hash. Hash symbol వాడడం which is not allowed. So these are the various valid and invalid identifiers, right? So ఇక్కడ మళ్ళీ ఇదంతా చెప్తున్నాం చూడండి నేను. Python is a case sensitive language and Python is a dynamically typed language. That means dynamic typing means what is that? The type of the variable is determined only during the runtime when you give the value to that variable, right? అలాగే Python is a purely object oriented language because it treats everything as a objects nana. అలాగే వచ్చేసి కమింగ్ టు ద డేటా టైప్స్. కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ వాట్ డు మీన్ బై డేటా టైప్? సిలో చెప్పొచ్చు, పైథాన్ సంగతి పక్కన పెట్టండి. సిలో డేటా టైప్ అంటే ఏమర్థమైంది? To define a variable before its use, sir. Okay, to define a variable before its use. Very good. The location which we store the data at a particular place. నేనేనా? Location which we store the data at a particular place. ఓకే, లొకేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ దాంట్లోనే అర్థం ఉంది కదా. లొకేషన్ అంటే అర్థం ఏంటి? నేను ఒక ప్లేస్ కదా. డేటా టైప్ అంటే ప్లేసా? ఆ లొకేషన్ లో స్టోర్ చేసే టైప్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్ ఇన్ ఏ వేరియబుల్ Yes, డేటా సార్. ఓకే, డేటా టైప్ మీన్స్ తిరగేసి చెప్తే వచ్చేది డేటా టైప్. డేటా టైప్ ని తిరగేస్తే టైప్ ఆఫ్ ది డేటా, రైట్? ఓకేనా? ఓకే, అలా చెప్తే ఇట్స్ లైక్ 90% కరెక్ట్ నాన్న. ఇట్స్ నాట్ 100%. టైప్ ఆఫ్ ది డేటా అంటే ఏంటి పోనీ చెప్పారు కదా, అదేంటి చెప్పండి. It is numeric or sets the sequences. అన్న వాయిస్ బ్రేక్ అయింది అన్న, ఎవరు చెప్పారు? Numeric type mapping, sir. Sequences, sir. For example, if you use float, it indicates that we are using decimals in the code. ఓకే, ఇంకా Same as int and character char. Okay, it tells me that whether that is a character or integer or a floating point, right? That's what you want to say. It is a numeric type, a sequences, non-type. Okay. Numeric type sequences ఇంకా Sets, sir. మా Sets, sir. Sets, Set of data. Set of data, very good. So okay, మీరు చెప్పిన దానికే వద్దాం నాన్న. It's like what do you mean by data type is it gives you the type of the data. So what kind of a data will be there actually? Type of the data అంటున్నాం కదా. What are the different types of data are available in general?
in day-to-day life? Primary data type, user-defined data type. Primary data type ante enti, user-defined data type ante enti? Programmer define cheste user-defined data types. Okay. Primary data types and fundamental data types, sir. Okay, ఏమేమి ఉన్నాయి fundamental data types? Int, float, double, Int, character. float, double Float, character. double character. User-defined data types అంటే ఏమున్నాయి? Structure, union. Structure, union. Yeah. Structure, union. అంతేనా? Enumeration. Enumeration. Enumeration, very good. ఇంకా? Derived data types. Derived data types. Derived data types. Okay. Arrays, pointers, like that. Pointers and arrays. Okay, very good. డేటా టైప్ అని చెప్పమన్నందుకు సిలో ఉన్న కాన్సెప్ట్ పేర్లని చెప్పేస్తున్నారు నాకు మీరు. అంతేనా? ఎరేస్, పాయింటర్స్, స్ట్రక్చర్స్, యూనియన్స్ మొత్తాన్ని అయిపోయినాయి. రైట్? పోనీ నేను చెప్తాను వినండి నాన్న. డేటా టైప్ అంటే ఓకే, a data type specifies I guess, sir. Okay, data type specifies a range of values and valid operations on those values. That's a definition for a data type. ప్రపంచంలో ఎవడో చెప్పడు అది, అన్ఫార్చునేట్లీ. Sir, can you repeat again, sir? Sir, repeat, sir. Can you repeat again? Okay, very good, Nana. A data type specifies a range of values and valid operations on those values. కావాలంటే రాసుకోండి నాన్న. Data type specifies a range of values and valid operations on those values. క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ అనగానే నువ్వేం చెప్తావు నన్ను? వచ్చేసి ఒక పెద్ద టేబుల్ వేసుకొని చదువుకుని ఉంటారు కదా మీరు డేటా టైప్కి. చదివారా డేటా టైప్స్ అన్ని వేసి? క్యార్, అన్సైన్డ్ క్యార్, షార్ట్ ఇంట్, సైన్డ్ ఇంట్, అన్సైన్డ్ ఇంటిజర్, లాంగ్ ఇంటిజర్, అన్సైన్డ్ లాంగ్ ఇంటిజర్, ఫ్లోట్, డబుల్, లాంగ్ డబుల్ అని చెప్పి ఒక పెద్ద టేబుల్ వేసి ఉంటారు. దానిలో ఏం చేసి ఉంటారు నాన్న? సైజ్ ఇన్ బైట్స్, అలాగే రేంజ్ అని చెప్పి రాసి ఉంటారు. రైట్? క్యారెక్టర్ అనగానే ఏం రాసి ఉంటారు? సైజ్ 1 byte, range is -128 plus 127, right? 127. 120. Yes. Unsigned character, range is 0 to 255, right? Integer 2 bytes. Integer is 2 bytes. Yes, -32,768 plus 32,767, right? Yes, sir. Unsigned integer 2 bytes, 0 to 65535, right? Yes, sir. Long integer 4 bytes. Long integer is 4 bytes. Range is -21, 47, 48, 36, 48 plus 21, 47, 48, 36, 47, right? Yes, sir. Unsigned long integer 4 bytes. 4 bytes unsigned long integer. Range is 0 to 42, 94, 96, 72, 95. తెలుసా మీకు? Yes, sir. సో ఇవన్నీ ఏం చెప్తున్నావు నాన్న? when you're talking about the data types, you are actually talking about their ranges, right? Ranges. Okay, so that is the first part of our definition. And second part, what does it talking about? It's talking about what are the valid operations you can perform on those data types, right? Yes, sir. Yes, sir.
సో దానిలో ఏంటి నాన్న అంటే వచ్చేసి మనకి ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ యూ కెనాట్ పర్ఫార్మ్ మాడ్యులస్ డివిజన్ ఆన్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూస్. మాడ్యులస్ డివిజన్ చేయొచ్చా మనం సిలో ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూస్ మీద? చేయకూడదు నాన్న, దే డోంట్ అలౌ. అది ఎవరు చెప్తారా అంటే డేటా టైప్ చెప్తుంది నేను, రైట్? Yes, sir. So when you are going for the placements in 4th year, if someone asks you during a technical question like define a data type, what you want to tell? A data type specifies a range of values and Type valid operations specifies on these range values. of values and valid operators on those values. And valid operations on those values. Okay, how can you justify this your definition అని అడిగితే ఏం చెప్తారు? Because whenever we talk about the data types, we are obviously talking about their ranges. What do you mean by minus 128 plus 127? What does it mean? Minus 120 is the least value you can store in it, and plus 127 is the maximum value you can store in it, right? Yes, sir. So we are talking about data type, means we are talking about the ranges of the values that you can store into that variable, right? And I am saying that we can't perform this modulus division on floating point values, right? మీకు ఇక్కడే ఉంది కదా, చూడండి. నాకు ఇలాగ సి ఎవరైనా సగం సగం చెప్తుంటే భలే బాధ చెప్తా ఉంటుంది అసలు జీవితం. తప్పు మీది కాదు నన్ను, జీవితం. చూడండి నన్ను ఏమొచ్చిందన్నా, Error, sir. So you got an error. It's saying that invalid operands. What does that mean? Yes. You're performing this modulus division on a floating point value. అది ఎలా కాదు అని చెప్తుంది. అదే నేను ఈ 0.5 తీసేసాను అనుకోండి, దెన్ యూ విల్ గెట్ యువర్ ఆన్సర్, రైట్? ఎఫ్ అంటున్నా చూడండి. ఓకేనా? Yes, sir. సో అంటే అర్థమేంటి, నేను వచ్చేసి యూ కాంట్ డూ modulus division ఫర్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూస్, రైట్? ఇదంతా సిలో. మళ్ళీ మరి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, మీరు సి తెలియదు అంటున్నారు కదా, సంథింగ్ లైక్ ఇలాగా ఏవేవో చెప్తున్నారని మళ్ళీ నేను అన్ని చెప్పుకొస్తున్నాను. కమ్ బ్యాక్ టు ద పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్. కాసేపు దాన్ని పక్కన పెట్టేస్తాను, రైట్? ఓకేనా? Yes, sir. So yeah, come back to this data types nana. Yes, So data sir. types data types వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాం మనం అంటే, సో వేరియబుల్ కెన్ హోల్డ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద data type. Okay, so variable can hold a number like a person's age, okay, or a variable can hold a name of a person, that is nothing but a sequence of characters. Or you can store the address of a person, which is also a combination of numbers and characters. డోర్ నెంబర్ లాంటివి ఉంటాయి కదా, డోర్ నెంబర్ 1/1089-20A అలానే అందులో చూస్తే మనకి నంబర్లు ఉంటాయి, యాజ్ వెల్ యాజ్ క్యారెక్టర్స్ కూడా ఉంటాయి నేను, రైట్? అవునా కదా? సో అలా వచ్చేసి డేటా టైప్స్, they can define the possible operations that can be performed on the
values. Alage data types defines a storage method, and data types defines a range of the values that a variable can hold. Okay ma, ఎంత రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని హోల్డ్ చేస్తుంది, అందులో పాసిబుల్ ఆపరేషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, అలాగే వచ్చేసి ఏమేమి స్టోరేజ్ మెథడ్స్ వచ్చేసి యూజ్ చేసింది. ఓకే నేనా. సో కమింగ్ టు దిస్ డేటా టైప్స్. ఓకే సో మనకి వచ్చేసి పైథాన్లో దేర్ ఆర్ యాక్చువల్లీ 6 డేటా టైప్స్ నన్ను. పైథాన్లో వచ్చేసి ఏమున్నాయి నన్ను, మనకి 6 డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి నన్ను. మీరు వైజ్కి వెళ్ళారా మీరు? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. One period only. క్లాస్కి వెళ్ళారా? 1 day, sir. Times. One day, full day you spent in the Wise? Yes, sir. No, sir. Only Half 1 day. period, sir. No, sir. Only 2 hours. Yes, sir. Okay, what did you learn there actually? ఏం నేర్చుకున్నారా అన్న రోజు? Only introduction part is completed, sir. Like Python only? So Python? Yes, sir. About twice చెప్పారు sir. Okay. Okay, whatever. Sorry. Okay, Nana, so it's like there are 6 data types which is Nana. So the numbers, the data types can be numbers, strings, boolean, list, tuple, dictionaries, right? చెప్పండి ఒకసారి. Numbers, string, boolean, list, tuple, dictionary, sir. Dictionary, right? అలాగే మనకు కావాలి అనుకుంటే యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ డేటా టైప్స్ నన్న, లైక్ బై యూజింగ్ ద క్లాసెస్ అండ్ ఆల్. ఇవన్నీ మనం తర్వాత ఎలాగో చూస్తాం, రైట్? అండ్ దిస్ నంబర్స్ అండ్ స్ట్రింగ్స్, వై వి పుట్ దెమ్ ఇన్ రెడ్ కలర్ ఈస్ దే ఆర్ యాక్చువల్ కాల్డ్ ద బేసిక్ డేటా టైప్స్ నన్న. సిలో బేసిక్ డేటా టైప్స్ ఏంటన్న? Int, float, double character. Int, float, double, character. ఇంటూ ఫ్లోట్ డబుల్ క్యారెక్టరా? డబుల్ కాదు, ఇంకా క్యారెక్టర్, ఇంటిజర్, ఫ్లోట్ వరకు ఓకే. ఇంకోటి కూడా ఉంది, 4th one. వాయిడ్ నన్న. Yes, sir. Okay, so void, character, integer and float are the primary data types, right? Or you call them as a basic data types. Okay nana, so అలాగే ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఆ డేటా టైప్స్ ని ఒక ట్రీ స్ట్రక్చర్ లాగా చూపించాం నాన్న. ఓకే, వాటి గురించి మీకు పెద్దగా ఏమీ అవసరం లేదు, అది ఎలాగ మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. Okay, so the next thing is assigning or initializing values to variables nana. Okay, assigning or initializing values to variables. Okay, so first of all, ఇందాక చెప్పాను కదా నేను మీకు. సో కెన్ ఎనీవన్ distinguish the difference between initialization and assignment? When we declare x is equal to 10, then variable assignment, we call that as a variable assignment. క్లారిటీగా చెప్పండి, అది కాదు. వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసినప్పుడే దానికి ఒక వాల్యూ ఇస్తే ఇనిషియలైజేషన్ సార్. అలా కాకుండా తర్వాత ఇస్తే అసైన్మెంట్. వెరీ గుడ్, బాగా చెప్పారు. మీ పేరేంటన్నా? లలిత సార్. Lalita, that's a very nice answer, Lalita. Okay, when you are declared a variable and you give the value over there at the place of declaration, that's called a initialization. And you just declare the variable, later you give the value, that is called a assignment. That's absolutely correct, Nana, right? Okay. Can anyone tell me what do you mean by variable definition?
సి గురించి అడుగుతున్నా, పైథాన్ గురించి కాదు, సి గురించి అడుగుతున్నా. వేరియబుల్ డెఫినేషన్. Which store the values. వాల్యూ స్టోర్ చేయటం అయితే అసైనింగ్ కదా, అసైనింగ్ ఆర్ ఇనిషియలైజేషన్ ఉంది. దట్స్ నాట్ డెఫినేషన్. నన్ను మీకు ప్లేస్మెంట్ కావాలి అంటే ఏం కావాలో తెలుసా మీకు? ఇప్పుడు ఈవెన్ యూ బిలాంగ్స్ టు EEE, మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆర్ డ్రీమింగ్ అబౌట్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ ఓన్లీ, రైట్? కోర్ జాబ్ల కోసం వెళ్ళే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు ఈ రోజులు, ఎస్పెషల్లీ గర్ల్స్. అందరికీ కావాల్సింది ఏం కావాలి నాన్న? సాఫ్ట్వేర్ జాబే కావాలి. అండ్ బీయింగ్ ఏ గర్ల్ మీకు యూ ప్రిఫర్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ ఓన్లీ, రైట్? హాస్టల్ ఉంటుంది, మంచిగా ఏసీలో కూర్చొని చేసుకోవచ్చు వర్క్ అంతా, రైట్? సో అలాగే ఇలాంటి కరోనా లాంటి పాండమిక్ సిచ్యువేషన్స్ టైంలో కూడా యూ క్యాన్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, రైట్? So what are the things that you need to get a job in final year, తెలుసా మీకు ఏం కావాలో? స్కిల్స్ ఏం చేస్తే మీకు జాబ్ షూర్గా వస్తుంది, మీకంటూ ఒక జాబ్ అక్కడ రెడీగా ఉంటుంది, చెప్పండి నాకు. కమ్యూనికేషన్ సార్. వెరీ గుడ్. నేను ఒకటి వచ్చేసి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, దట్ మీన్స్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్. నేను వచ్చేసి మనకి ఏం తెలుసు అన్నది ప్రపంచానికి తెలియచెప్పాలి నేను, అది మనకి మెయిన్ థింగ్, రైట్? ఐ నో సో మచ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ బట్ ఐ హ్యావ్ గాట్ దిస్ ఫియర్ ఆఫ్ స్పీకింగ్, స్టేజ్ ఫియర్ కానీ, ఆర్ కొత్త వాళ్ళని చూస్తే ఇఫ్ ఐఎమ్ అనేబుల్ టు స్పీక్ అ సింగిల్ సెంటెన్స్, దట్స్ ఇట్. నో వన్ నోస్ అబౌట్ మై టాలెంట్, రైట్? అవునా కదా? అలాగే కొంతమంది ఉంటారు యాంకరింగ్ జాబ్లని అయ్యే కదా, నువ్వేమిచ్చినా కూడా వాళ్ళు అద్భుతంగా చెప్తూ ఉంటారు, రైట్? ఇంట్రెస్టింగ్, అద్భుతంగా. యూ జస్ట్ లిసన్ టు దెమ్. సో సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఆర్ ద మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద టుడేస్ వరల్డ్ సక్సెస్ నన్ను వచ్చేసి. సో సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కావాలి, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. ఇంకా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. విల్ కమ్ టు దట్ ప్రోగ్రామింగ్. అదర్ దాన్ దట్ ఇంకేం కావాలి? గుడ్ బాడీ లాంగ్వేజ్. ఓకే, బాడీ లాంగ్వేజ్ తర్వాత సంగతి, అది కూడా. ఇంకా నాలెడ్జ్. వెరీ గుడ్. సరే, కష్టపడకండి నాన్న. సో మనకి సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ కొట్టాలి అని అంటే యూ నీడ్ ఓన్లీ 3 things నన్ను వచ్చేసి. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ ద బేసిక్ అనలిటికల్ స్కిల్స్ అనమాట, బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ స్కిల్స్. తెలుసు కదా, ఇలాగా టైము, డిస్టెన్సు, అవి ఇవి చిన్న చిన్నవి. ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటుంది. కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్స్కి మ్యాథమెటిక్స్ చిన్న చిన్న బిట్స్ ఇస్తారు, మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్. తెలుసు కదా మీకు. వివచ్చమైన మ్యాథ్స్ ఏం రావసరం లేదనమాట, బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ వస్తే సరిపోతుంది. కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు, అక్క వాళ్ళు, అన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే, మీరు ఆర్ఆర్బీలు, డిఎస్ఆర్బీలు ఇలాంటి గ్రూప్స్కి వాటికి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళని అడిగితే చెప్తారు. సో బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ స్కిల్స్ ఒకటి. సెకండ్ థింగ్ మీరు చెప్పినట్టుగానే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, అ గుడ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ సెకండ్. అండ్ ఫైనల్లీ ప్రోగ్రామింగ్ నన్ను వచ్చేసి, రైట్? దానికి ఏవేవో అవసరం లేదు, జస్ట్ సి ప్రోగ్రామ్ వస్తే సరిపోతుంది అంతే. పైథాన్లు, జావాలు ఇవన్నీ యాడెడ్ ఫ్లేవర్స్ అనమాట. ఆల్ యూ నీడ్ ఈస్ జస్ట్ అ బేసిక్ సి ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్. ఆ సి కూడా నీకు 100% తెలియవసరం లేదు, 50% తెలిసినా సరిపోతుంది. అండ్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ 3 to 4 jobs ఇన్ యువర్ హ్యాండ్. ఒక్కటి కాదు, మన కాలేజ్లో తెలుసు కదా, ఇఫ్ యూ స్పీక్ టు ద ఫైనల్ ఇయర్ పీపుల్, దే గాట్ 2 to 3 jobs ఎవ్రీ పర్సన్. యావరేజ్ స్టూడెంట్కి కూడా 2-3 జాబులు ఉన్నాయి నాన్న, రైట్? వింటున్నారా?
అలాంటి సి లాంగ్వేజ్ని అన్ఫార్చునేట్లీ మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో వినేశారు. సగం అంతా కరోనాలోనే అయిపోయింది. సగం ఏంటి, కంప్లీట్గా కరోనాలోనే అయిపోయింది మంది కదా. యా, మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు, ఎంత నేర్చుకున్నారు అన్నది మీకే తెలియాలేనా. అలాగే ఇట్స్ లైక్ ప్రోగ్రామింగ్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ సంథింగ్ లైక్ జస్ట్ లిసనింగ్ టు ద క్లాసెస్ అండ్ ఆల్. ప్రోగ్రామింగ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ప్రాక్టీస్ నన్ను. ఒక థియరీ లాగా వినేసి మనము ఓకేనా సబ్జెక్ట్ వచ్చేసింది అనుకుంటే అది అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ అనమాట. మనం ఏమైతే వింటున్నామో, ఏవైతే నేర్చుకుంటున్నామో దాన్ని మళ్ళీ మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలమ్మా. అర్థమైందా? దెన్ ఓన్లీ యుల్ గెట్ అ గుడ్ ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్. అలాగే ఇనీషియల్ డేస్లో అయితే సార్లు చెప్పిన ప్రోగ్రాంలు అవి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. తర్వాత నుంచి అయితే చిన్న చిన్నగా మనమే క్వశ్చన్స్ తీసుకొని వాటికి ఓన్గా కోడ్ రాయగలగాలి. నన్ను వచ్చేసి ఎలా వస్తుంది సార్ అలాగా అని అంటే ఏం లేదు నన్ను, ఆల్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇన్ యువర్ ప్రాక్టీస్ ఓన్లీ. ఇఫ్ యూ కీప్ ఆన్ ప్రాక్టీస్ ఇట్, ఈజీగా వచ్చేస్తుంది మీకు ఆ స్కిల్స్. కొత్తగా నేర్చుకోవటము, వాటిని ప్రాక్టీస్ చేయటము, కొత్తగా మనం ఏమైనా కోడ్ని రాయటము, చెక్ చేయటము. అలాగే మనం రాసే ప్రతి కోడ్ 100%గా ఎర్రర్స్ ఏమీ లేకుండా ప్రోగ్రామ్ రన్ అయిపోవాలని ఎప్పుడూ అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నాన్న. వెన్ యూ స్టార్ట్ రైటింగ్ కోడ్స్, యువర్ ప్రోగ్రామ్ విల్ హ్యావ్ సో మెనీ ఎర్రర్స్, బట్ నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దట్. when you keep on doing it, okay, when you keep on doing it, ఆ ఎర్రర్స్ కన్సిస్టెన్సీ అవన్నీ తగ్గుతూ వస్తూ ఉంటాయి నన్ను వచ్చేసి. అంతే, సింపుల్ యాజ్ దట్. సో ఇంకా నువ్వు మిగతావి బీటెక్లో చదివే ప్రతి సబ్జెక్టు కూడా నువ్వు పర్సంటేజ్ కోసమే చదువుతావు, గుర్తుపెట్టుకో. నీ CGPA మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే పనికొస్తాయి మిగతావన్నీ. నీకు జాబ్ తీసుకొచ్చి నీకు 10 lakhs ప్యాకేజీ, 30 lakhs ప్యాకేజీ, 40 lakhs ప్యాకేజీ ఏమి రావాలన్నా కూడా నీకు కావాల్సినవి మూడే నన్ను వచ్చేసి: బేసిక్ మ్యాథమెటికల్ స్కిల్స్, సాఫ్ట్ స్కిల్స్, సి ప్రోగ్రామింగ్. డిడ్ యు గెట్ మై పాయింట్? ఇప్పుడు పైథాన్ ఎందుకు వచ్చింది అని అనుకుంటారేమో. పైథాన్ ఈజ్ ద ప్రెసెంట్ హాట్ కేక్ ఇన్ ద మార్కెట్ నన్ను వచ్చేసి. ఇఫ్ యు నో a good amount of Python, you will be having a 1 lakh salary as a starting salary. అర్థమవుతుందా? సో మీరు ఏ సబ్జెక్టులు చదివినా చదవకపోయినా ఈ ప్రోగ్రామింగ్ మాత్రం చదవండి. డెఫినెట్గా అవి లైఫ్ మొత్తాన్ని సెట్ చేసి పెట్టేస్తాం మనకి, రైట్? ఓకేనా? ఓకే సార్. Okay, very good. Sorry. Okay, so coming back to this, okay, so back to this, Nana. So this is actually is called assigning or initializing values, Nana, right? So if I write something like a variable name is equal to some value, that is nothing but that a is actually on the left hand side of the equals to, and that value 10 is on the right hand side of the equals to. You just assigning that value 10 to the a, right? Yes, sir. Okay, Nana, so here you can see that there are some examples over here, right? So num is given a value 7, amount is given a value 123.45, code is given a string character, that is a, and pi is given a value 3.1415926536. Okay, and there is some COVID cases, and I have given some 2 followed by some 8 zeros, and message is be given as a be safe, which is a string, right? And we're just printing all those things, right? మా కొంచెం క్లాస్ చెప్తున్నాను, ఇక్కడ డిస్టర్బ్ చేయకుండా వెళ్ళండి, లోపలికి వెళ్ళండి అమ్మా. తీసుకెళ్ళమ్మా.
Okay, sorry for the disturbance, ma. Okay, you can see here, ma, right? So in the print statement, we are using this str, right? You can see here, print num equals to str num, right? చూస్తున్నారమ్మా? నాన్న వాయిస్ వినిపిస్తుందా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. చెప్పాం కదా నాన్న, ప్రాబ్లం ఏంటి ఇందులో చెప్పండి. కాపీ అండ్ పేస్ట్ చేశారు సార్. కాపీ పేస్ట్ చేస్తూ ఉంటే ఇదిగోండి ఈ సింగిల్ కోట్ల దగ్గర డబుల్ కోట్ల దగ్గర ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంటుంది నాన్న. సార్ చెక్ చేసుకోండి. దట్స్ ఇట్. ఓకే, యూ కెన్ సీ హియర్ నాన్న, రైట్? మీరు చూస్తూ ఉంటే నాకు ఇది ఎగ్జాంపుల్ని అబ్జర్వ్ చేసి కొన్ని ప్లేసెస్లో ఎస్టీఆర్ ఎందుకు పెట్టాను, కొన్ని ప్లేసెస్లో ఎస్టీఆర్ ఎందుకు పెట్టలేదు. కెన్ యూ జస్ట్ మేక్ ఇట్ అవుట్? వాట్ ఇస్ ద రీజన్ ఫర్ దాట్? ఎస్టీఆర్ పెట్టిన ప్లేసెస్ లో నెంబర్స్ ఉన్నాయి సార్. నంబర్స్ ఉన్న చోట మాత్రం ఎస్టీఆర్ పెట్టారు సార్. ఓకే, అలాగే నేమ్స్ ఉన్న వాటి బీ సేఫ్ కానీ ఏ కానీ ఉన్న ప్లేసుల్లో వచ్చేసి మనము జస్ట్ రిటర్న్ దేర్ నేమ్స్ డైరెక్ట్లీ, రైట్? కెన్ యూ గెస్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దట్? కెన్ యూ గెస్ ద రీజన్? Okay, just listen to this. The reason is, okay, I'm just removing this str from here and you can see what happens, right? So from the first print statement num equals to, I just removed str, right? So it's giving me type error, can only concatenate str to str. It's telling me that I can concatenate only two strings, not a string and a number, right? Yes, sir. So because my num is a 7, which is a number, and I want to print it as num equals to 7, whereas num equals to is a string and 7 is a number, it cannot join those two things. Manam C lo anukondi nana, printf num equals to %d num అని రాసేస్తే num equals to 7 అని వచ్చేస్తుంది. కానీ పైథాన్ లో వచ్చేసి ఏంటి అంటే టూ స్ట్రింగ్స్ నేను జాయిన్ చేయాలి అని అనుకుంటే రెండు స్ట్రింగ్స్ అయి ఉండాలి అనమాట. ఒకటి స్ట్రింగ్ ఒకటి నంబర్ అయితే అవ్వదు. So in order to make my number 7 as a string, I'm just writing that str in front of that num nana. So అక్కడ str పెట్టేస్తే సరిపోతుంది దానికి. అర్థమైందా? అలాగే అమౌంట్ కూడా అంతే, కోడ్కి అవసరం లేదు. ఎందుకు? ఏ ఇన్ సింగిల్ కోడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ స్ట్రింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్, రైట్? అలాగే ఎంఎస్జీ కూడా అవసరం లేదు బికాస్ బీ సేఫ్ ఈజ్ అ స్ట్రింగ్, రైట్? But remaining all are either integer values or floating point values. If I want to join that number with that name, I have to use the str because that converts that num into a string type, amount into string type, and pi into string type, COVID cases into string type. Ardhamainda? What is the concept? Yes, sir. Yes, sir. Ardhamain, sir. Yes, sir. Okay, good. Very good, Nana. Nice.
And similarly, reassigning a values to variables. Another one is called reassigning values to variables. That means for the same variable, you can give the different values. First, I will give an integer value. Second, I'll give some string. And third, I will give a float value to the same variable. No need to put the data types and all, right? Because this is Python, not C. But if it is in C, you cannot assign any float value to an integer variable. You cannot give a string to an integer variable, right? But the benefit of this Python is you just give whatever the value you want to give to the variable, that will take and automatically assumes that is its data type, right? ఓకే నాన్న. సో అది సంగతి నాన్న. ఇక్కడ చూడండి, మనకి వాల్ కి ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చాం నాన్న? 100 ఇచ్చాం. సో వాల్ కోసం 100 అని వచ్చింది. మరి అదే వాల్ కి మళ్ళీ ఏం చేస్తాం నాన్న? బీ సేఫ్ అని ఇచ్చాం. మళ్ళీ వాల్ కోసం బీ సేఫ్ అని వచ్చింది. మళ్ళీ అదే వాల్ కి 3.14 ఇచ్చాం. సో మళ్ళీ 3.14 వచ్చింది. అంటే అర్థం ఏంటి నాన్న? అదే పేరుకి నువ్వు డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఇస్తున్నావు. సో వాల్యూస్ ఇచ్చిన ప్రతిసారి అది ఇంటర్నల్ గా దాని డేటా టైప్ నది మార్చుకుంటూ ఉంటుంది నాన్న, రైట్? ఇది నేను ఇక్కడ అదే చేస్తున్నాను చూడండి. సో సేమ్ వాల్యూ ఇదిగోండి, బీ సేఫ్ మళ్ళీ. ఓకేనా? సో సేమ్ value will get 100, same value will get B safe, same value will get the 3.14. No problem at all, right? And this is one thing. And another one is multiple assignment, right? That means the same value you can give it to the different variables. Okay? ఏం కనిపిస్తుంది నాన్న ఇక్కడ? ఏ ఈక్వల్స్ టు ఫ్లాగ్ ఈక్వల్స్ టు బి ఈక్వల్స్ టు సి ఈక్వల్స్ టు 0. అంటే ఏం చేసాం మనము? సింగిల్ స్టేట్మెంట్ లోనే 4 వేరియబుల్స్ కి ఒకే వాల్యూ ఇచ్చేసాం నాన్న. దట్ ఈస్ కాల్డ్ 0, రైట్? ఏమా అలాగే వచ్చేసి మనకి కాదు, నేను సింగిల్ వాల్యూ ఇవ్వను, నేను డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఇస్తాను అని అనుకుంటే ఒక్కొక్క వేరియబుల్ ని కామాతో సెపరేట్ చేసి ఒక్కొక్క వాల్యూని మళ్ళీ కామాతో సెపరేట్ చేసుకుంటా వెళ్తే ఈచ్ వేరియబుల్ విల్ గెట్ ఎ డిఫరెంట్ వాల్యూ. ఈ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. సమ్ కామా ఏ కామా బి కామా ఫ్లాగ్ ఈక్వల్స్ టు 2 కామా 3.14 కామా 0 కామా బి సేఫ్. అంటే సమ్ విల్ గెట్ 2, ఏ విల్ గెట్ 3.14, బి విల్ గెట్ 0 అండ్ ఫ్లాగ్ విల్ గెట్ బి సేఫ్. సో దట్స్ ద డిఫరెన్స్ అన్నమాట. First thing is the assigning a same value to all the variables, and the second example is for assigning different values to different variables, right? Are you following, ma? Yes sir. నాన్న మీకేమన్నా తుఫాన్ లాగా వస్తుందా మీ ఊర్లో? రెయిన్ లో అలాంటివి? Yes sir. ఇందాక అయిపోయింది సార్. పంపదీసి బందరోళ్ళు చెప్తారా ఏంటి? Anyone from Machilipatnam are there? Yes sir. బందరోళ్ళే చెప్తున్నారు. I am from Machilipatnam. తప్పులేదు, పిచ్చగా ఉంది ఇక్కడ. సరే, జీవితం తుఫాన్లు వచ్చినా ఎవరి కంటిన్యూ జీవితం. ఓకే, సో ఇది కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదమ్మా? దీన్ని ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తా చూడండి. వావ్, మళ్ళీ ఇది సింగిల్ కోట్స్.
Yeah, you can see that, Nana. So what is that in the first example? For A, B, C, we have given the common value that is 100. So we just printed that values. Okay. సో చూడండి నాన్న 3 వాల్యూస్ ఒకేసారి ప్రింట్ చేయాలి అంటే ప్రింట్ లో ఒక్కొక్క వేరియబుల్ ని కామాతో సపరేట్ చేస్తే సరిపోతుంది నాన్న, రైట్? అలాగే ఒక్కొక్క వేరియబుల్ కి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ వాల్యూ ఇవ్వాలి అనుకుంటే సో లిస్ట్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అన్ని ఏ కామా బి కామా సి కామా వాల్ అని చెప్పి ఈక్వల్ టు పెట్టి మళ్ళీ వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూస్ యూ వాంట్ టు గివ్ యూ కెన్ గివ్ దోస్ వాల్యూస్ బై సెపరేటింగ్ దెమ్ విత్ కామాస్, రైట్? 2 కామా 3 కామా 4.56 కామా బి సేఫ్. So that will be assigned to all those variables, right? అర్థమైందా? Yes sir, అర్థమైంది సార్. ఓకే, సో టోటల్ గా మోరల్ ఆఫ్ ది స్టోరీ ఇందులో ఏం అర్థం చేసుకోవాలి చెప్పండి? చెప్పండి అమ్మా. ఒకేసారి ఎన్ని వాల్యూస్ నైనా ఇవ్వచ్చు సార్. యా, ఒకేసారి అన్నిటికీ ఒకే వాల్యూ ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే ఒకేసారి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ వాల్యూని కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. అన్ని వేరియబుల్స్ కి ఒకే వాల్యూ ఇవ్వాలంటే ఏం రాయాలని చెప్పాం? చెప్పండి అమ్మా. ఏం మాట్లాడట్లేదు, అదే మెయిన్ పాయింట్ ఇక్కడ. అన్ని వేరియబుల్ ఒకే వాల్యూ ఇవ్వాలంటే ఏం చేయాలన్నా? ఫస్ట్ వేరియబుల్ ఈక్వల్స్ టు సెకండ్ వేరియబుల్ ఈక్వల్స్ టు థర్డ్ వేరియబుల్ ఈక్వల్స్ టు ఈక్వల్స్ టు ఫైనల్లీ రైట్ ద వాల్యూ, రైట్? Similarly for different variables, different values means what I have to do? First variable comma. Yeah. First variable comma, second variable comma, third variable comma, fourth variable comma alaga. You need to write all your variables separated by comma equals to single equals to. Then you have to write all your values separated by commas, right? That values can be integers, that values can be floating point values, that values can be strings also. Okay na? Yes sir. Very good, Nana. So that is called multiple assignment, Nana. We call it as a multiple assignment, right? And this is another important thing, Nana. So there is a keyword called del, which is a shortcut for delete, right? So that will delete your variable. Okay, so you can declare a variable, you can give a value to your variable, you can print it, then you can delete your variable by using del keyword. Then if you try to print that variable, that says that I don't know who is that variable is, right? Because you already deleted it. అర్థమైందమ్మా? Yes sir. ఇదిగోండి ఇక్కడికి తీసుకొస్తున్నాను చూడండి. ఇలా నేను వచ్చేసి ఏ ఈక్వల్స్ 100 అని పెడుతున్నాను, రైట్? అండ్ ఏ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తున్నాను అనుకుందాం. ఓకే, సో ఏకి 100 తీసుకున్నాం నాన్న, అండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ ప్రింటింగ్ ఏ. చూడండి ఏ అని వచ్చింది 100 అని, రైట్? Yes sir. Yes sir. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయబోతున్నాము అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ డిలీటింగ్ ఏ. సో డిల్ ఏ. ఓకే, అండ్ అగైన్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ప్రింట్ ఇట్ యాక్చువల్లీ. You can see that print lo I double na keyboard problem ande. So name is not defined. అర్థమైందమ్మా? Yes sir. Why it is saying name is not defined? ఏలో ఏం లేదు సార్. ఏలో ఏం లేవటం కాదు, అసలు ఏనే ఉండదు. ఢిల్లీ అంటే ఏలో ఉన్న వాల్యూ డిఫైన్ సార్. ఓకేనా? సో ఢిల్లీ అంటే ఏం ఉండటం కాదు, ఏలో వాల్యూ కాదు నన్ను వచ్చేసి. అసలు ఏనే మెమరీలోంచి డిలీట్ అయిపోతుంది నాన్న. ఏ అన్న పేరుతో అసలు ఎవరు ఉండరు అని అర్థం అనమాట.
right? Yes, sir. Okay, Nana. So that is called a del operator, Nana. Okay, good point. Keyword anamata adi. Alage multiple statements in a single line. So basically వచ్చేసి ఏంటి అంటే Python has got two types of lines of code, Nana. వచ్చేసి one is called physical line and the one is called the logical line. మా కొంచెం లోపలికి వెళ్ళండి. Okay, Nana. So Python has got two types of lines, Nana. Physical line, logical line. ఫిజికల్ లైన్స్ అంటే ఏంటి అంటే మన కంటికి కనిపించేవి నన్ను వచ్చేసి, అంటే మనం ఏవైతే రాస్తామో అవి ఫిజికల్ లైన్స్. లాజికల్ లైన్స్ అంటే ఏంటి అంటే పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కనిపించేవి నన్ను వచ్చేసి దానికి. అంటే ఏం లేదు, డోంట్ వరీ. ఓకే, ఎంఎస్జిలో బీ సేఫ్ అని పెట్టాము, దాన్ని మళ్ళీ మెసేజ్ అని ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాను నేను. దాన్ని వచ్చేసి మళ్ళీ ఎంఎస్జి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బీ సేఫ్ అని చెప్పేసి కూడా ప్రింట్ చేస్తున్నాం. రెండు రకాలుగా ప్రింట్ చేసాం, ఓన్లీ బీ సేఫ్ అని ఒకటి, లేదు కాంకాటినేషన్ ఆపరేటర్ లాగా వచ్చేసి ఎంఎస్జి ఈక్వల్స్ టు బీ సేఫ్ అని. ప్లస్ సింబల్ వచ్చేసి వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ కాంకాటినేషన్ ఆపరేషన్ అని చెప్తాం. నన్ను ఏమంటాము? కాంకాటినేషన్. ఓకేనా, వింటున్నారా? ఇప్పుడు ఇది చూడండి, మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ సింగిల్ లైన్ గురించి మాట్లాడాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఒక్కసారి. చూసారా ఏమొచ్చింది నాన్న? ఇన్వాలిడ్ సింటాక్స్ అని ఎందుకు వచ్చిందని? ఇన్వాలిడ్ సింటాక్స్ అని సింగిల్ లైన్ సార్. సింగిల్ లైన్ లోనే నేను 2 స్టేట్మెంట్స్ రాసేసాను నన్ను. అక్కడే వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశాను, వాల్యూ ఇచ్చాను, అక్కడే ప్రింట్ అని చెప్పి రాసాను, విచ్ ఇస్ నాట్ అలౌడ్ ఇన్ పైథాన్. యాక్చువల్లీ యూ కాంట్ రైట్ 2 స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ సింగిల్ లైన్. లేదు, నేను కంపల్సరీగా రాయాలి అని అనుకుంటే ఏం చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు సపరేట్ దెమ్ విత్ సెమీ కోలన్స్. నన్ను ప్లస్లు కాదు, ఓకే, సెమీ కోలన్స్ రాసుకోవాలి. 2 సెపరేట్ స్టేట్మెంట్స్ లాగా. కనిపిస్తుందా మీకు? A equals to 100 semicolon, yes, semicolon. Then you can write none, no problem. Then you will get your answer, right? Yes, sir. So this is called actually multiple statements in a single line, right? So అదే అన్నమాట ఇక్కడ చెప్పింది, మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ సింగిల్ లైన్. చూడండి అక్కడ రెడ్ కలర్ లో సెమీకోలన్ పెట్టాం కదా, అది అన్నమాట. ఏంటిది? if you want to write more than one statement in a single line, separate them with semicolons, right? Yes, sir. Okay, and the next thing is called the boolean. Now this is another important thing, boolean. Okay, so one of the data type in Python which is not there in C is a boolean data type. Nana, సో బూలియన్ అని ఒక డేటా టైప్ వచ్చేసి ఉంది నాన్న. బూలియన్ అంటే తెలిసిందే మనకి, ఎయిదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, రైట్? yes sir. సో బేసికల్లీ బూలియన్స్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే పైథాన్ లో స్పెషాలిటీ బూలియన్ కి ట్రూ కనుక తీసుకుంటే క్యాపిటల్ టీ వచ్చేసి ఉంటుంది నాన్న, ఫాల్స్ కనుక తీసుకుంటే క్యాపిటల్ ఎఫ్ వచ్చేసి ఉంటుంది నాన్న. సో ట్రూలో టీ క్యాపిటల్ రాయాలి, ఫాల్స్ లో ఎఫ్ క్యాపిటల్ రాయాలి అన్నమాట, మర్చిపోకూడదు. ట్రూలో టీ క్యాపిటల్, ఫాల్స్ లో ఎఫ్ క్యాపిటల్, రైట్? Okay, sir. Yes, sir. సో అలాగే వచ్చేసి when I am comparing two values, actually when I am comparing two values, so what I'll get is actually boolean values. నన్ను వచ్చేసి ఏమొస్తాయి నాకు చెప్పండి? Boolean values. Boolean value. బూలియన్ వాల్యూస్ వచ్చేసి బూలియన్ వాల్యూస్ వచ్చేసి వస్తాయి నన్ను వచ్చేసి, అంటే నాకు ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని చెప్పి చెప్తుంది. ఫస్ట్ గా అంటే మనం డైరెక్ట్ గా రాసైనా చేసుకోవచ్చు, లేదు కంపారిజన్ లాగా చేసుకుని అయినా సరే రాసుకోవచ్చు. నన్ను ఐ జస్ట్ షో యూ దట్.
ఇప్పుడు నేను జస్ట్ ఒక వేరియబుల్ లాగా తీసుకుని ఇలా ఏ అని చెప్పి తీసుకుని ఏలో వచ్చేసి నేను ట్రూ అని పెట్టాను అనుకోండి, ట్రూ, రైట్. నేను మళ్ళీ మనం మామూలు బ్యాక్ దానికి వచ్చేస్తుంది, నార్మల్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సో ప్రింట్ ఏ అంటే ట్రూ అని ప్రింట్ అవుతుంది అన్న స్క్రీన్ మీద, రైట్. ఎస్ సార్. అలాగే నేను వచ్చేసి ఫాల్స్ అని చెప్పి తీసుకుంటే మళ్ళీ ప్రింట్ ఏ అంటే విల్ జస్ట్ గెట్ యువర్ ఫాల్స్ వాల్యూ, రైట్. ఓకేనా? సో ఇలాంటివి ఇలా కాకుండా నేను ఏ అంటే 10 తీసుకుంటున్నాను అన్న, బి అంటే వచ్చేసి 20 తీసుకుంటున్నా, రైట్. ఐఎమ్ జస్ట్ కంపేరింగ్ మై 2 వాల్యూస్. ఈజ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి చెక్ చేస్తున్నా. ఏమొచ్చింది నన్ను? ఫాల్స్. సో 10 ఈక్వల్స్ టు 20 ఫాల్స్ ఆబ్వియస్లీ. నేను ఇక్కడ ఎలా పెడుతున్నా, నాట్ సింబల్ పెడుతున్నా, ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు బి. ఏమొస్తుందని ఇప్పుడు? ట్రూ. Obviously you'll get the true value, right? Okay. Similarly, a less than b. ఏమొస్తుందన్న? True. Obviously you'll get a true only. I'm just writing it as a greater than b. False. Obviously false. A less than or equals to b. చెప్పండి, ఏ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు బి. సో ఏది కరెక్ట్ అయిందా రెండిట్లో? లెస్ దెన్ obviously. Yeah, greater than or equals to b. False. Okay, so that is it. That is how you can do this, Nana, right? Alage vachesi you can compare the strings also like this. చూస్తున్నారమ్మా? Yes, sir. I'm just comparing it, 2 strings, right? ఇది False. ఎందుకు నాన్న? Obviously spelling is different now, right? మాట్లాడండి. Yes. Yes, sir. ఇది False. obviously false. Even though 5 letters are equal, they are differed by 1 letter, so obviously you'll get that. What is that? False only, because I got the extra letter, that is 9, right? Okay, so this is how you can compare all these things, right? Okay, Nana? అలాగే ఇది కూడా చూసేద్దాం ఉండండి. రెండిట్లోనూ సీనుగా పెడుతున్నాను నాన్న, బట్ ఒక దాంట్లో కేస్ మారుస్తున్నా. క్యాప్స్ లెటర్ ఒకటి, స్మాల్ లెటర్ ఒకటి, రైట్? ఒక క్యాపిటల్ లెటర్, ఒక స్మాల్ లెటర్, ఏమొస్తుంది నాన్న? False. So obviously false, Nana, right? So this is all how you can
do this work with these boolean values అన్నమాట. సో కంపారిజన్ చేస్తే మనకి అన్నీ వచ్చేసి ట్రూలు కానీ ఫాల్స్లు కానీ వస్తూ ఉంటాయి, రైట్? అలాగే లైక్ కామెంట్స్ ఇన్ పైథాన్ అన్న వచ్చేసి కామెంట్స్ ఇన్ పైథాన్. సో మనకి సిలో కామెంట్స్ ఎలా రాస్తాం? సిలో we will write a slash right? Black. సో ఇలా వచ్చేసింది అనుకుంటే, if I want to write a comment over here, right? Comment over here ఏం రాస్తాను నేను? స్లాష్ స్టార్ అని చెప్పేసి ఇలా రాసేసి ఇలాగ రాసుకుంటాను నేను, హాయ్ ఐఎమ్ సీను అని చెప్పి, రైట్? క్లోజ్ చేయడానికి స్టార్ పెట్టుకొని స్లాష్ పెట్టుకుంటాం, రైట్? అవునా కదా? దీనికి మాకు ఇదేంటి యాక్చువల్గా మల్టీ లైన్ కామెంట్. కావాలంటే నువ్వు ఇలాగ 2-3 లైన్స్ లో కూడా రాసుకోవచ్చు దీన్ని కదా, బికాస్ స్లాష్ స్టార్ స్టార్ స్లాష్ ఇస్ ద మల్టీ లైన్ కామెంట్. సో అలా కాకుండా నేను వచ్చేసి సింగిల్ లైన్ లోనే రాద్దాము అని అనుకుంటున్నాను అనుకోండి నేను. 2 slashes. Yeah, so single line comments are nothing but 2 slashes పెట్టుకుంటే సింగిల్ లైన్ కామెంట్, రైట్? ఈ సింగిల్ లైన్ కామెంట్ కి యూ కాంట్ డివైడ్ యువర్ కామెంట్ టు నెక్స్ట్ లైన్, అలా చేస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది కదా. రాస్తే మనకి ఎర్రర్ వచ్చేస్తుందని. సో సింగిల్ లైనే, దీనికి క్లోజింగ్ ఏమి ఉండదు, ఓన్లీ ఓపెనింగ్ దగ్గర 2 slashes పెడితే సరిపోతుంది. సిమిలర్ టు దాట్ పైథాన్ లో వచ్చేసి నాకు కామెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి నేను వచ్చేసి, ఇదిగోండి. సో హాయ్ ఐఎమ్ సీను అని చెప్పేసి ఒక కామెంట్ రాయాలి అని అనుకుంటే, సో ఐ హ్యావ్ టు రైట్ హ్యాష్ సింబల్ అన్న, హ్యాష్. సో హ్యాష్ సింబల్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రైట్ ద కామెంట్స్, దట్ సింగిల్ లైన్ కామెంట్స్ అన్నమాట, రైట్? మాట్లాడండి. యా, అందుకని మీరు ఈ పైన చూసినా మీకు తెలుస్తుంది, హ్యాష్ అని ఆన్లైన్ పైథాన్ కంపైలర్ టు రన్ పైథాన్ ఆన్లైన్, హ్యాష్ రైట్ పైథాన్ 3 కోడ్ ఇన్ దిస్ ఆన్లైన్ ఎడిటర్ అండ్ రన్ ఇట్, అవన్నీ కామెంట్స్ నన్ను వచ్చేసి. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ద కామెంట్ సింబల్ ఫర్ పైథాన్ ఈజ్ అ హ్యాష్ సింబల్ అండ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ద మల్టీ లైన్ కామెంట్స్ నన్న, రైట్? మల్టీ లైన్ కామెంట్స్ లేవు నన్న, సింగిల్ లైన్ కామెంట్స్. వి స్టార్ట్ విత్ హ్యాష్ సింబల్, రైట్? ఓకేనా? Yes, sir. Okay, I think for today's class I have discussed enough content. Okay, so shall I wind off the class now? Go for the attendance. Yes, sir. Okay, very good. Yes, sir.